اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس جے اسٹوڈیو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے اور یہ امریکہ اور چین کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اس خبر کو ایسے نہیں پڑھا ہوگا اور دنیا بھر کا جو میڈیا ہے وہ اس کو بتا بھی نہیں رہا، اور نہ بتانے کی وجہ نارملی یہ ہے کہ امریکہ کی جو ایک متھ بنی ہوئی ہے کہ وہ دنیا کی سپر پاور ہے، اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ یعنی اگر وہ اکنامک سپر پاور نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس کو اگر آپ سپر پاور کہتے رہیں گے تو دنیا بھر کی دولت اس ملک میں جمع رہے گی، لیکن جب آپ یہ بتائیں گے کہ امریکہ سے کوئی آگے نکل رہا ہے تو پھر دولت جو ہے اس کا فلو اس طرف کو ہو جائے گا، دنیا بھر کے جو تگڑے لوگ ہیں ان کا فلو اس طرف کو ہو جائے گا۔ لہذا یہ خبر آئی ہے اور میں سب سے پہلے آپ کو یہ اخبار جس میں خبر آئی ہے وہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ دا یوریشیا ٹائم ہے اور اس میں خبر جو لکھی ہے IMF ایڈمٹس چائنا ہیز اوور ٹیکن دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ایز دا ورلڈز لارجسٹ اکانومی بٹ وائی از دا میڈیا سائلنٹ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نے اس بات کو ایڈمٹ کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ چائنا نے اوورٹیکن کر لیا ہے، یا چائنا نے ٹیک اوور کر لیا ہے، آگے نکل گیا ہے امریکہ کی سب سے بڑی اکانومی سے، لیکن میڈیا اس کے اوپر کیوں خاموش ہے؟ یہ ایک سوال بھی انہوں نے اٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کی تفصیلات میں یہ بتایا ہے کہ دنیا کو کچھ خبریں ایسی مل رہی ہیں کرونا وائرس کے بعد جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی، اور انہی خبروں میں سے ایک خبر یہ ہے کہ چائنا بغیر کسی تنازع کے، متنازع ہوئے بغیر دنیا کی نئی معاشی سپر پاور بن چکا ہے۔ اور یہ یوریشیا ٹائمز نہیں کہہ رہا، یہ IMF کہہ رہا ہے۔ IMF کی ایک 2020 کی رپورٹ ہے، ورلڈ اکنامک آؤٹ پٹ 2020 رپورٹ، یہ شائع ہو چکی ہے، اور اس کے اندر انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ جو ہے جس کو ہم IMF کہتے ہیں، اس نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ ایک مصدقہ ڈیٹا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور دوسرا اس سارے کے اوپر اس کی ایک کریڈیبلٹی ہے، پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے اور اس کو مانتی ہے، لہذا اس ڈیٹا کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے یہ ڈیٹا جاری کیا ہے کہ پرچیزنگ پاور پیرٹی، اس کو PPP کہتے ہیں، اور اس کے حساب سے چین کی اکانومی امریکہ سے آگے بڑھ چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، کرونا وائرس آنے کے بعد نئی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے کہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کے حوالے سے، PPP کے حوالے سے یا اس کے حساب سے چین کی اکانومی امریکہ سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اور کتنی ہے؟ اس وقت امریکہ کی جو اکانومی ہے PPP کے حوالے سے وہ ہے 20.8 ٹریلین ڈالرز، 20.8 ٹریلین ڈالرز، جبکہ چین کی اکانومی ہے 24.2 ٹریلین ڈالرز، یعنی 24.2 ٹریلین ڈالرز۔ چین اتنا آگے نکل گیا امریکہ سے پرچیزنگ پاور پیرٹی کے حساب سے۔ اب یہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کیا ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ مختلف ملکوں کا ایک موازنہ کرتی ہے، یہ دیکھتی ہے کہ ان میں سے کس کی کرنسی کے اندر ان کے ملک میں پرچیزنگ پاور زیادہ ہے، کون زیادہ قوت خرید رکھتا ہے۔ یہ مختلف اشیاء اور خدمات کی ایک باسکٹ بناتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے ملکوں کی اکانومی کا موازنہ کرنے کا، اور موجودہ دور میں اس کو سب سے بہتر جج کرنے کا اور سب سے اچھا نظام سمجھا جاتا ہے PPP کو، کہ آپ ملکوں کے درمیان جب کمپیریزن کرتے ہیں ان کی اکانومی کا، یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کس ملک کی کرنسی میں کتنی طاقت ہے، اور پھر اس کا ڈیٹا جاری کیا جاتا ہے، اکنامک پروڈکٹیوٹی کتنی ہے، اور اسٹینڈرڈز آف لیونگ بٹوین کنٹریز، یعنی معیار زندگی کس ملک کا کتنا بلند ہے، لوگوں کے حالات کتنے بہتر ہیں۔ میں کچھ چیزیں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ بے روزگاری کا اگر آپ ذکر کریں امریکہ اور چائنا کے بیچ میں، تو چائنا میں جو بے روزگاری ہے وہ 3.8% ہے، 3.8% چائنا میں بے روزگاری ہے۔ امریکہ میں جو بے روزگاری ہے وہ 8% تک ہے، 8% تک بے روزگاری امریکہ میں، یعنی چائنا سے دگنی سے بھی زیادہ بے روزگاری امریکہ کے اندر ہے۔ غربت، چائنا میں جو غریب لوگ ہیں، جو غربت کی لکیر سے نیچے غربت ہے چائنا میں، وہ 1.7% ہے، ان کے اپنے پیمانے کے مطابق 1.7% لوگ، یعنی 98.3% جو ہیں وہ غریب نہیں ہیں، اور جو غربت کی لکیر پہ رہ رہے ہیں لوگ وہ 1.7% ہیں، جبکہ امریکہ میں یہ شرح جو ہے وہ 10.5% ہے، 10.5%۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں GDP امریکہ کی زیادہ ہے۔ GDP کہتے ہیں جی
उस अमाउंट को जो सारे साल में उस मुल्क के अंदर जो कुछ पैदा होता है ना, उसको जीडीपी कहते हैं। मिसाल के तौर पे डॉक्टर ने कितना काम किया, इंजीनियर ने कितना काम किया, गाड़ियाँ कितनी बनाई, मोटरसाइकिलें कितनी बनाई, हथियार कितने बनाए, लैपटॉप्स कितने बनाए, लाइटें कितनी बनाई, बल्ब कितने बनाए, कंप्यूटर कितने बनाए, ये पेन कितने बनाए, घड़ियाँ कितनी, जितनी चीज़ें वहाँ पैदा की जाती हैं, या नाई ने कितने बाल काटे, खिदमत, ड्राइवर ने गाड़ी चला के कितने पैसे कमाए, डॉक्टर ने इलाज करके कितने पैसे कमाए, तो ये सारी खिदमत को भी इकट्ठा करें और चीज़ों की जो प्रोडक्शन हुई है उसको भी इकट्ठा करें, तो इनकी जो टोटल कीमत बनती है उसको जीडीपी कहते हैं। तो अमेरिका की जीडीपी है 22.32 ट्रिलियन डॉलर्स, चाइना की उससे कम है 14 ट्रिलियन डॉलर्स। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, अमेरिका की जीडीपी में बाहर से जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है अमेरिका के अंदर, उसका बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया भर का पैसा अमेरिका के बैंकों में पड़ा हुआ है, वो इन्वेस्ट हो रहा है। दुनिया भर के लोग यानी गल्फ ममालिक जो हैं, अरब ममालिक, उनका पैसा अमेरिका में। हमारे मुल्क के लोग जो लूट के ले जाते हैं वो पैसा अमेरिका में। यूरोपियंस का पैसा अमेरिका में। बेशुमार इन्वेस्टर्स हैं दुनिया भर के, उनका पैसा अमेरिका में। इवन चाइना के इन्वेस्टर्स का पैसा भी अमेरिका में। तो जब वहाँ इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है तो उनका जीडीपी बढ़ता है। जबकि चीन के अंदर से जितना ये जीडीपी है उनका अपना ज़ाती है ज़्यादातर, तो इस हवाले से भी वो तगड़े हैं। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ सितंबर का डाटा मैं आपके सामने रखूँ, इसी साल का सितंबर 2020 का, यानी एक्सपोर्ट वो कि चीज़ें आपने दुनिया को बेची, इसी से कोई मुल्क अमीर होता है कि आपने दुनिया को क्या बेचा, कितना ज़्यादा बेचा। तो जो अमेरिका ने सितंबर 2020 में एक्सपोर्ट्स की हैं या बरामदात की हैं, चीज़ें बाहर भिजवाई हैं बनाकर, उनकी कीमत है 175.5 अरब डॉलर्स। जबकि इसी महीने में चाइना ने जो चीज़ें बना के दुनिया को बेची हैं और बाहर भिजवाई हैं, उनकी कीमत है 239 अरब डॉलर्स। यानी यहाँ पे भी चाइना अमेरिका से बहुत आगे निकल गया है। अमेरिका ने पैसा बनाया दुनिया को जंगों में लगा के, मुल्कों को आपस में लड़ा के, उनको हथियार बेचे, उनके वहाँ बहरान पैदा किए, ऐसी अद्वियात दी कि उनकी जो है वो अजनास ख़राब हो गई, फिर उनको उसका इलाज बेचा। यानी अमेरिका ने साजिश के तहत और लोगों का नुकसान करके उनसे पैसा कमाया। दुनिया भर के अंदर ऐसे हुक्मरानों को सपोर्ट किया जो अपने मुल्कों को लूट के पैसा अमेरिका पहुंचाते रहे। ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जिन्होंने अमेरिका की इकॉनमी के अंदर हिस्सा डाला। तो अमेरिका ने नेगेटिव तरीके से अपनी इकॉनमी को ग्रोथ दी है, जबकि चाइना की जो ग्रोथ हुई है वो प्लानिंग के साथ और मेहनत के साथ उन्होंने पैसा कमाया है। वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और पूरी दुनिया को माल सस्ती कीमत में दे रहे हैं। अब जो ख्वानदगी की शरह है वो भी चीन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, यानी 96.4% लोग चीन में इस वक्त ख्वानदा है, यानी पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी का रेट बहुत अच्छा है। चाइना दुनिया की मार्केट पे आहिस्ता आहिस्ता कब्जा कर रहा है और वो कब्जा करता चला जा रहा है यूरोपियन मार्केट पे, इवन अमेरिका के अंदर उसका बहुत ज़्यादा असर रसूख है। एशियन मार्केट पे कब्जा कर रहा है, गल्फ में कब्जा कर रहा है, दीगर दुनिया भर के, अफ्रीका में बहुत नई मंडियाँ उसने ढूंढी हैं। तो चीन बहुत तेज़ी से दुनिया की मार्केटों के ऊपर कब्जा कर रहा है और जहाँ जहाँ वो कब्जा करता है वहाँ से अमेरिका का असर रसूख कम होता है। गुज़िश्ता 10-15 सालों में अमेरिका को बहुत ज़्यादा इकॉनमी को नुकसान हुआ है चीन की तरक्की की वजह से और चीन की तिजारती पॉलिसियों की वजह से। अब अमेरिका ने अपना एक नया इत्तेहाद बनाना शुरू किया और वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिकन इकॉनमी चीन के आगे बिल्कुल बेबस होके ख़त्म ना हो जाए, और उसके लिए वो ज़बान और नस्ल की बुनियाद के ऊपर यूरोपियंस को इकट्ठा कर रहा है। अरब ममालिक को डरा धमका के अपने साथ में ला रहा है, कुछ ममालिक को डरा के, कुछ को बहला के, कुछ भी करके वो अपना एक ग्रुप मजबूत करना चाह रहा है और चीन को एक जंग में धकेलना चाह रहा है कि ये मुल्क अगर जंग में चला जाता है तो इसकी इकॉनमी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, इसकी इकॉनमी बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी, इसके ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। कई ममालिक के साथ ये तजारत कर नहीं सकेगा, कई ममालिक को मजबूर करेंगे इनसे चीज़ें लेनी नहीं है, कई ममालिक को हम कहेंगे इनको चीज़ें देनी नहीं है, कुछ ममालिक को हम कहेंगे कि इनके साथ तजारती रास्ते इनको नहीं देने। लिहाजा चीन को डाउन करेंगे, दबाएंगे, इससे हमारी इकॉनमी को वापस जो है वो जगह मिलेगी और हमारी इकॉनमी वापस फलेगी और फूलेगी। अब ये फिर अगेन अमेरिका नेगेटिव तरीके से आ रहा है, मेहनत करके नहीं आ रहा, चीज़ों की कीमत कम करके नहीं आ रहा, मुकाबले के जरिए से नहीं आ रहा, कंपटीशन के अंदर नहीं आ रहा, बल्कि साजिश के जरिए से चीन को दबा के एक लड़ाई में फंसा के पाबंदियां लगा के इस तरीके से वो अपनी इकॉनमी को वापस रिवाइव करना चाहता है। एक सदी से ज़्यादा हो गई है अमेरिका को और उसकी इकॉनमी को कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा था, और अब एक सदी से ज़्यादा होने के बाद ये चीन आया एक मुल्क के तौर पे, उसने कहा जी मैं चैलेंज करता हूँ, और वो आके सामने खड़ा हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। अब अमेरिका चीन का मुकाबला मैदान में करने की बजाय मैदान बदल रहा है, लड़ाई के जरिए से ये करना चाह रहा है। लेकिन इस बीच में गुज़िश्ता 15 सालों में चीन ने दिफाई लिहाज से नाकाबिले तस्खीर होने का एक टाइटल हासिल कर लिया है।
اور وہ بہت طاقتور ہو چکا ہے۔ امریکہ کا یہ والا داؤ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے اوپر ایک اور ویڈیو کریں گے۔ یہ انفارمیشن میرے پاس تھی، میں نے آپ تک پہنچائی۔ ایک اور بڑی خاص ویڈیو میں تیار کر رہا ہوں آپ کے لیے، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ غریب ملک اور امیر ملک کیسے امیر ہوئے، غریب کیسے غریب ہوئے۔ امیر ملک غریبوں کو کیا دیتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا، اور ان سے کیا لیتے ہیں، سونے کا ٹکڑا۔ کس طریقے سے امیر ممالک غریب ممالک کو لوٹ رہے ہیں، اور دنیا کے اندر یہ نظام کیسے چلایا جا رہا ہے، اس پہ ایک مکمل ویڈیو کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی